Hi everyone. So in this video we are going to continue the chapter of class 10th science, that is our environment. In the previous video we have successfully completed part 1, that is we have studied about what is environment, why the environment has been polluted, what is ecosystem, types of ecosystem, then components of ecosystem. Then we have studied about herbivorous, carnivorous, and we have studied about producers, consumers, and decomposers. The last part we have studied is what are decomposers and role of decomposers. So these things we have studied in the last class. In this video we are going to continue the chapter Our Environment Part 2. So the first topic of today's class is about food chain. So now let us study about food chain. So food is one of the basic need for all the living organism. Without food we cannot get energy. Without energy we cannot do any of our activities. Therefore, to do all the type of activities we need energy. We get energy from the food. Therefore, food is the basic need for all the living organisms. Now this food will reach from one organism to another organism, so in the form of a chain, and such a chain is called food chain. Now let us know what is the definition of food chain. So food chain andre ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So the food chain andre the transfer of energy and nutrients, the transfer of energy and nutrients from one organism to another organism, from one organism to another organism in the form of chain. ಸೊ ನೋಡಿ, ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿಂದ? ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಯಾವ ಥರ? ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಚೈನ್. ಸಚ್ ಎ ಚೈನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್. How they will get transferred? In the form of chain. From where? From one organism to another organism. Such a chain is called food chain. So what is food chain? The transfer of energy and nutrients from one organism to another organism in the form of chain is called food chain. Hagadre, now let us see some of the typical food chain. So this typical food chain they may ask in the examination. The first typical food chain let us write is about the grassland food chain. So typical grassland food chain na bariyana. So typical grassland food chain alli the first member will be grass. Always if you take any typical food chain, the first member should be always the producer. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರೇ ಬರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್. ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್. Grass will be eaten by grasshopper. Grasshopper will be eaten by frog. Frog will be eaten by snake. And the snake will be eaten by eagle. So this is a typical food chain. So this is the typical food chain of grassland. Grass is there. Grass will be eaten by grasshopper. Grasshopper will be eaten by frog. Frog will be eaten by snake. And at the last the snake will be eaten by eagle. This is one of the typical food chain of grassland. Then let us write the typical food chain of forest. So the typical food chain of forest is plants are there. These plants are eaten by deer, and deer is eaten by lion. So this is a typical food chain of forest. Now let us write the typical food chain of pond. Let us write the typical food chain of pond.
So typical food chain of pond, if I write, so in the pond plants will be there. Those plant will be eaten by scorpion, chedu. Scorpion will be eaten by fishes, and fishes will be eaten by swan or duck. So this is the typical food chain of that is pond. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಫುಡ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 2 3 4 5 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 5 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. 1 2 3 ಓನ್ಲಿ 3 ಇಲ್ಲಿ. 1 2 3 4 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಣ. ವೈ ದ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ 4 ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕೇಸು 5. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 4 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದು ಯಾಕೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಪಿಕಲ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಟಿಪಿಕಲ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಪಿಕಲ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಪಾಂಡ್. ಇದಿಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡಾಯಿತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇದಿಷ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್? ಸೊ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ each level of food chain, ಸೊ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಹಂತ. ಸೊ ಫುಡ್ ಚೈನಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಚ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಫುಡ್ ಚೈನಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೆವೆಲನ್ನು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತನೂ ಕೂಡ ನಾವು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್. Through trophic level, the energy will be transferred from one organism to another organism. For example, if I take grassland, so producer is the first trophic level. ಯಾವಾಗಲೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, the first trophic level should be always the producer. ಅದು ಗ್ರಾಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಇವನ್ ಮೇ ಬಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು. ದೆನ್ ಇಯರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಓಪರ್, ಥರ್ಡ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಈಸ್ ಫ್ರಾಗ್, ಫೋರ್ತ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಈಸ್ ಸ್ನೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಈಸ್ ಈಗಲ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಸೊ ದ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್. ದೆನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್. ಫ್ರಮ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಫೋರ್ತ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್. From the fourth trophic level, the energy will be transferred to fifth trophic level. Like this, at each trophic level, that means at each level of food chain, the energy will be transferred. And this energy will be transferred, which we will transfer the energy that will be in the form of a chain. Such a chain is called food chain. Okay. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಯಾವುದೇ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಯಾವುದೇ ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಯು ಟೇಕ್, ದಟ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಫಾರ್ ದ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್. ಅವರೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರೇ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ದವರೆಲ್ಲ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಮಿಕ್ದವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಮಿಕ್ದವರು ಇವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ದವ್ರು ಇವರಿಬ್ಬರು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರೇ. ಸೊ ಇವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು 3 ಜನ ಕೂಡ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರೇ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇರಬೇಕು. ಹೂ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್? ಗ್ರೀನ್. ಆಲ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್. Therefore, so the first trophic level always the green plants will be there. Or the first trophic level always the producer will be there. So what is trophic level? Each level of food chain is called trophic level. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ದಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಪಿರಮಿಡ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಒಂದು ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಪಿರಮಿಡ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಪಿರಮಿಡ್. ಈ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಪಿರಮಿಡ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಟ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೂ ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಮೋಸ್ಟ್, that is producer will be there. After producer, the next trophic level, primary consumer,
then the second trophic level, secondary consumer, and the next trophic level, tertiary consumer. So T1 first trophic level, T2 second trophic level, T3 third trophic level, T4 fourth trophic level. So the first trophic level always producer will be there. In the second trophic level, primary consumer. In the third trophic level, secondary consumer. And in the fourth trophic level, that is tertiary consumer, or we can call it as top carnivorous. ಅದನ್ನು ಟೆರಿಷರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು ಅಥವಾ ಟಾಪ್ ಕಾರ್ನಿವೋರಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಪಿರಮಿಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ನೋಡಿ ವಿಡ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ ದ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಹೂಸ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಇಯರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಈಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್? ಟೆರಿಷರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೀಸ್ಟ್. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆರಿಷರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿನಿಮಮ್. ಈ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪಿರಮಿಡ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗಳ ನಂಬರ್ಸು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟೆರಿಷರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರ ನಂಬರು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿಚ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ highest number of living organism, that is trophic level number 1, first trophic level. Who will comes under first trophic level? That is producer. Second, primary consumer. Third, secondary consumer. Fourth, that is tertiary consumer, or even you can call it as top carnivorous ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಆಯಿತು, ಈಗ ನಾವು ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಫೋರ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್, ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ಅನದರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ 10% law. Our next topic is what is 10% law. 10% law ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವೀಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ 10% law? At each trophic level, only 10% of energy, is transferred. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರೀ 10% ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಷ್ಟೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು 10% ಲಾ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ 10% ಲಾ? ಅಟ್ ಈಚ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಓನ್ಲಿ 10% ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ 10% ಲಾ. ಈ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸನ್ನಿಂದ 1%ನಷ್ಟು ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿನ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಆ 1% ಎನರ್ಜಿನ ಸನ್ನಿಂದ ಪಡೆದು ಸೊ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ಇಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ 1000 joules ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸನ್ನಿಂದ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೈ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಈ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ 1000 joules ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ತಿಂದಂತಹ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಓನ್ಲಿ 10% ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್. ಹಾಗಾದರೆ 10% ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 1000 ಆಫ್ 10%, 10% ಆಫ್ 1000, 10% ಆಫ್ 1000. ಸೊ 10% ಮೀನ್ಸ್ 10/100, ಆಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಟು 1000. 20 get cancelled, 10 tens become 100. That means the primary consumer which eats the producer, if the producer has 1000 joules of energy, from the producer only 100 joules of energy will get transferred to primary consumer. Then this primary consumer will be eaten by secondary consumer. This secondary consumer will get 10% of energy from the primary. So ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಹತ್ರ? 100 ಇತ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ 10% ಆಫ್ 100? 10/100 ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟು 100, 100 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಹೌ ಮಚ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್? ಓನ್ಲಿ 10 joules. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, this secondary consumer will be eaten by tertiary consumer. So 10% of 10 joules. So 10% means 10/100 into 10. 0 cancel, 0 cancel. Only 1 joule of energy will get transferred.
ಬರೀ ಒಂದೇ ಒಂದು ಜೌಲ್ಸ್ನಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೆರಿಷರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಸೊ ಇದು 10% law. According to 10% law, only 10% of the energy will be transferred to each trophic level. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಂಟು 1000 ಜೌಲ್ಸ್ನಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದರೊಳಗೆ 10% ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ 90%? ಹಾಗಾದರೆ 90% ಏನಾಯಿತು ಎನರ್ಜಿ? ದಟ್ 90% ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ಲಾಂಟು ಆ 90% ಎನರ್ಜಿನ ತಾನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 10% ಎನರ್ಜಿನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರು ಅವನು 90% ಅವನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 10%ನ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ 90%ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 10%ನ ಟೆರಿಷರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ producer, second trophic level will be primary consumer, third trophic level will be secondary consumer, and fourth trophic level will be tertiary consumer. ಈ ರೀತಿ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ at each level only 10% of energy will get transferred. Therefore it is called 10% law. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು 10% law ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಯಿತು, ಈಗ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಪಾಂಡ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಪಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಟನ್ ಬೈ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಟನ್ ಬೈ ಫಿಶಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಶಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಟನ್ ಬೈ ಸ್ವ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ಈಗ this is the first trophic level, this is second trophic level, this is third trophic level, and this is fourth trophic level. ಈಗ ನಾನು ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಫಸ್ಟು. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹತ್ರ 1000 ಜೌಲ್ಸ್ನಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ 1000 ಜೌಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೌ ಮಚ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್? ಓನ್ಲಿ 100 ಜೌಲ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ 1000 ಜೌಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹತ್ರ 1000 ಜೌಲ್ಸ್ನಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಅದು 90% ಎನರ್ಜಿನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು 10% ಮಾತ್ರ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ಗೆ ಕೊಡ್ತು. ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತು? 10%ನ್ನು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಟು ಫಿಶ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೆ? 10 ಜೌಲ್ಸ್ನಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿನ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ನು ಫಿಶ್ಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದು 90% ಎನರ್ಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 10%ನ್ನು ಸ್ವ್ಯಾನಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ 1 ಜೌಲ್ಸ್ನಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಸ್ವ್ಯಾನ್ಗೆ ಒಂದೇ 1 ಜೌಲ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಆ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್? 1% ಆಫ್ 1 ಜೌಲ್ಸ್ ಆಫ್ 10% ಆಫ್ 1 ಜೌಲ್ಸ್, 10% ಆಫ್ 1 ಜೌಲ್. ಸೊ 10% ಅಂದರೆ ಸೊ 10/100 ಆಫ್ 1 ಜೌಲ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟು 1. ಸೊ 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/10. 1/10 ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.1 ಜೌಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರು ಮುಂದೆ ಸ್ವ್ಯಾನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ಆ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅನಿಮಲ್ಗೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಓನ್ಲಿ 0.1 ಜೌಲ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ 0.1 joule of energy, that living organism cannot survive. ಇಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ಮು 4 ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. 4ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಆ 5ನೇ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ it will not get sufficient energy, and hence the living organism in the 5th trophic level they cannot survive. ಅವು ಬದುಕಿ ಉಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ they will get only very little amount of energy. Using this energy it cannot survive. ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ
ಇನ್ ಎ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ 4 ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ 4ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಇದ್ರೆ ಸೊ 5ನೇ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿರೋ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫುಡ್ ಆರ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸರ್ವೈವ್. Therefore, so in a food chain, the maximum number of trophic level should be 4 only, not more than 4. ಬೇಕಾದ್ರೆ 4ಗಿನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿ, 4ಗಿನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿರಬಾರ್ದು. ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ 5ನೇ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರೋನಿಗೆ 5ನೇ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದನೋ ಅವನಿಗೆ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ವಿತೌಟ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಸರ್ವೈವ್. This is very important that you have to keep it in mind. ಇದು ಒಂದಾಯಿತು. Therefore, how many trophic level should be there? Maximum 3 or 4. 4 maximum trophic level should be there. So this is about a 10% law. And why trophic level should have, why the food chain should have maximum 4 trophic level. ಇದು ಈ ಕ್ವಶನ್. ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವು ಗ್ರಾಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಟನ್ ಬೈ ಗ್ರಾಸ್ಹೋಪರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಟನ್ ಬೈ ಫ್ರಾಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಟನ್ ಬೈ ಸ್ನೇಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಟನ್ ಬೈ ಈಗಲ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್. ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್. ಎನರ್ಜಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಇನ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಎನರ್ಜಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ನೋಡಿ, ಫ್ರಮ್ ದ ಸನ್ 1% ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಗ್ರಾಸ್. ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಸನ್. Grasshopper will get the energy from grass. Frog will get the energy from frog will get energy from grasshopper. Then snake will get energy from frog. Then eagle will get energy from snake. ನೋಡಿ, ಎನರ್ಜಿ ಹೀಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕು. ಸನ್ನಿಂದ ಗ್ರಾಸಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ರಾಸ್ಹೋಪರ್ಗೆ, ಗ್ರಾಸ್ಹೋಪರಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಾಗಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ನೇಕಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಗಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಫ್ಲೋ ಇದೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಸನ್ ಟು ಗ್ರಾಸ್ ಟು ಗ್ರಾಸ್ಹೋಪರ್ ಟು ಫ್ರಾಗ್ ಟು ಸ್ನೇಕ್ ಟು ಈಗಲ್. ಸೊ ಅದೇ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಈಗಲ್ನಿಂದ ವಿಚ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ, ಈಗಲಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಸನ್ನಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ನೇಕಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ನೇಕಿಂದ ಫ್ರಾಗಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಫ್ರಾಗಿಂದ ಬಿಕಾಸ್ ಈಗಲ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಈಟನ್ ಬೈ ಸ್ನೇಕ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಈಟನ್ ಬೈ ಫ್ರಾಗ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಈಟನ್ ಬೈ ಗ್ರಾಸ್ಹೋಪರ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಈಟನ್ ಬೈ ಗ್ರಾಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಈಟನ್ ಬೈ ಸನ್. ಅದರಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಅದು ಈಗ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಇನ್ ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಶುಡ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್, ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರಿಂದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಗ್ರಾಸ್ಹೋಪರ್ ಕೆನಾಟ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಗ್ರಾಸ್, ಫ್ರಾಗ್ ಕೆನಾಟ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ಎನರ್ಜಿ ಟು, ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ರಾಗ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಈಟನ್ ಬೈ ಗ್ರಾಸ್ಹೋಪರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ನೇಕ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಈಟನ್ ಬೈ ಫ್ರಾಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗಲ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಈಟನ್ ಬೈ ಸ್ನೇಕ್. ಅದರಿಂದ ಹೀಗೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಇನ್ ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಶುಡ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ unidirectional. How much of energy at each trophic level will be get transferred? Only 10% of energy. And energy flow is always unidirectional. And in a food chain, the maximum trophic level should be either 3 or 4, not more than 4. Why it should not be more than 4? Because if it is more than 4, then the living organism
at 5th trophic level or 6th trophic level, they cannot get more energy. Since they don't get more energy, they cannot survive. ಹೆಚ್ಚು ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಹೆಚ್ಚು ಎನರ್ಜಿ ಯಾವಾಗ ಸಿಗೋದಿಲ್ವೋ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಸರ್ವೈವ್. ಆಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಅದು ಹೀಗಿದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ. ಆ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ 4000 ಜೌಲ್ಸ್ನಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹತ್ರ. ಇಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 4000 joules of energy, then how much energy will get transferred to? So idu how much energy will get transferred to tertiary consumer. ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹತ್ರ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹತ್ರ 4000 ಜೌಲ್ಸ್ನಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಟೆರಿಷರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್? ಓನ್ಲಿ 10%. ಹಾಗಾದರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 4000 only 400 energy will be transferred to 400 joules of energy will be transferred to primary consumer. So primary consumer will transfer only 10%, that is 40 joules. ಒಂದೊಂದು ಝೀರೋನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. So 40 joules of energy will be consumed, or the secondary consumer will get 40 joules. Then energy will be transferred from secondary consumer to tertiary consumer. Out of 40, 10% means 4 joules. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನಲ್ಲಿ 4000 ಜೌಲ್ಸ್ನಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ದರೆ ಹೌ ಮಚ್ ಎನರ್ಜಿ ದ ಟೆರಿಷರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್? ಓನ್ಲಿ 4 joule ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಟೆರಿಷರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಈಗೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ನೀವು ಹೀಗೆ ಯೂನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಒಂದೊಂದು ಝೀರೋಸ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದೇ ನಾವು ಹೀಗೆ ಹೋದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಯರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಇಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ಟೆರಿಷರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಟೆರಿಷರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಹತ್ರ 40 ಜೌಲ್ಸ್ನಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೌ ಮಚ್ ಎನರ್ಜಿ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆರಿಷರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಹತ್ರ 40 ಜೌಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಅವರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೀಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಯೂನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಝೀರೋಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದೇ ನೀವು ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್, ನಾನು ಈಗ ಬರ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಸೊ ಟೆರಿಷರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಹತ್ರ 40 ಜೌಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಹತ್ರ 400 ಜೌಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಝೀರೋ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಹತ್ರ 400 ಜೌಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಹತ್ರ 4000 ಜೌಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಹತ್ರ 4000 ಜೌಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಒಂದೊಂದು ಝೀರೋ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಝೀರೋ ಆ್ಯಡ್, ಇಲ್ಲಿ 40 ಇತ್ತು, ಒಂದು ಝೀರೋ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ 400 ಆಯಿತು. ಒಂದು ಝೀರೋ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4000 ಆಯಿತು. ಒಂದು ಝೀರೋ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 40,000 ಜೌಲ್ಸ್. If the producer if the tertiary consumer has 40 joules of energy, then the producer will have 40,000 joules of energy. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ರಿವರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಝೀರೋಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದೇ ಯೂನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಝೀರೋಸನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಎರಡನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್. So in this video we have successfully completed up to this one, that is a food chain we have studied. Then we have studied typical food chain, and we have studied about 10% law. Then we have studied what is meant by trophic level. Everything we have studied in this video. So thank you very much for watching my YouTube channel. Still, those who are not subscribed, please subscribe my channel. Those who already subscribed, please watch my videos, like my videos and share my videos. And don't forget to press the bell icon to get the notification for the next video. Till then, thank you very much. Goodbye.